धन राउत आपको स्वागत रही आम इंस्टाग्राम शो को जहाँ आपण आज आम फास्ट एपिसोड रे जॉइन करिसेंती आपनको बहुत बहुत धन्यवाद एवं स्वागत मध्य आपनको वेलकम धन राउत। थैंक यू भाई नमस्कार। तो धन राउत सीजन जदि आम देखा ऑलरेडी समाप्त तो हो सारी सीजन रे बहुत सारा आपनको परिश्रम करिया पड़िला टीम को गोटे भल जोन रे नहीं पहुंचेबा पई तो सीजन पर एबे खास करके ब्रेक टाइम आपनकर कोन केबदी कटुची किसी ना सीजन टाइम रे घर को टाइम दे हुएनी फैमिली सहित टाइम काटी हुएनी को दिन दूर बाट ट्रैवलिंग करिया पड़े सीजन उपरे बापा मां सहित टाइम काटिया को भल लागे फैमिली सहित टाइम स्पेंड करिया पई तो निश्चित भाव में जदि आम देखा सीजन आपनकर बहुत ही फैबुलस जाइथिला। धन राउत का विषय में बहुत सारा चर्चा करिया बट धन राउत निज फुल ऑफ बैकग्राउंड विषय कहिबे केउट आपण बिलोंग्स करंती आपण तो भद्रक रु आसंती समस्त जानिछंती बट प्रॉपर आपनकर घर केउटी गांटी केउटी कोउट आपण बिलोंग्स करते टिके हम दर्शक मानकु जणाइबे। मो घर तो भद्रक जो टाउन कहउजंती भद्रक टाउन लो 17 किलोमीटर केंदुआपदा बंत ब्लॉक रे गोटे छोट गां केंदुआपदा तो सेठू मु बिलोंग्स करे मो ब्लॉक बंत कि निर्वाचन मंडली भंडार पोखरी बस एठू ही मु बिलोंग करे मो गां। ठीक अच्छे धन राउत बहुत ही आपण एक छोट जगह आसुचंती भद्रक जदि आम देखिबा बहुत ही भल सिटी खास करके आम ओडिसा रे भद्रक भी बहुत भल भल प्लेयर माने भी आसिकी खास करके क्रिकेट रे जॉइन मध्य करिसनी तो कौन कहिबे खास करके क्रिकेट खेलिबा पई आपनकर माइंड सेटअप केबेटू आरंभ हला क्रिकेट रो बैट आपण प्रथमे केबे धरिले राकेश भाई गोटे इंटरेस्टिंग कथा कहबी तो क्रिकेट जेबे मु फास्ट क्रिकेट विषय तो जानि ही नथिले मो मने अछि सेतेबेले बापा वर्ल्ड कप टाइम हेता बापा देखुथांती वर्ल्ड कप मु घर भीतर पसिगली सडन जाई कि रिमोट रे चेंज कर देली कार्टून चैनल लगे देली बापा उठी के आसिले मैच टा बोले क्रुशियल टाइम थिला कि कोन बापा एंजॉय करथले आसिले मते माइले पुणी मु रिमोट रे चेंज कर देली क्रिकेट को तो जेहेतु माड़ खाइची आ बुझी हो न बुझी हो बसी खेल देखिली तापरे फील कली जे एई खेलटा त हम पडिया रे खेलचंती इंटरेस्ट लागिला से पटारे पिटुचंती सब तो ता परठू पडिया को जाईची बैटिंग मिलू न मिलू से सब तो किछि नाही किंतु पडिया को रेगुलर जाईची ता पर। ठीक अच्छे आपण ए जोटा भी कहिले जहां भी आपण संगे घटना घटला कि आपण कार्टून लगेले जहां सब हैला ठीक आपण एज कहबे से टाइम रे आपनकर एज केते थिला को एज रु स्टार्ट कले स्कूल टाइम थिला तो प्राय 6th क्लास 6th क्लास रो आपण प्रथमे क्रिकेट देखिबा आरंभ कले जो टाइम रे छोट छोट पिला माने कार्टून देखिबा पसंद करंती जेहेतु बापा क्रिकेट देखथले किछि आउ आपण चैनल चेंज करि पाइलन तो बाध्य होके क्रिकेट देखिले तो ठीक अच्छे एवं तापर क्रिकेट रो बैट आपण हाथ को प्रथम थर पाई केबे आसिला प्रथमे आपण बैटिंग रु स्टार्ट कले ना पुनी बॉलिंग रु स्टार्ट कले कैरियर टा केमति स्टार्ट हला जेबे से इंसिडेंट घटिला ता पर दिन ठू मु पडिया गली पडिया को जाए किंतु खेलेनी बुझी पारेनी से खेलटा तो खेलेनी सेठ ता पर दिन ठू तो कहली जाई कि कहली बड़ भाई माने सब खेलंती मु कहली मोर भी भाग कले किंतु प्रथम 3-4 दिन बैटिंग मिललानी खाली थर्ड मैन ले फील्डिंग करी करी पळी आइले आ 3-4 दिन परे गोटे इंसिडेंट हला विकेट गला तो मते देले आ फर्स्ट टाइम सेबे ही बैट धरथिली मो 6th क्लास रे 6th क्लास रु ही बैट धरिबा आपनकर आरंभ हेतिला किंतु आपण जतले ग्राउंड रु गले तो ग्राउंड रु आपनक एज थारु माने आपनकर 6th क्लास मींस आपनक थारु केते बड़ बड़ पिला माने खेलतले को एज रो पिला माने ग्राउंड रे थिले से टाइम रे मो डबल रु अधिका एज रो समस्त पिला थिले। अच्छा माने बहुत बड़ बड़ पिला मानक सह जाई आपण फास्ट क्रिकेट खेलिबा स्टार्ट कले फर्स्ट मैच रे आपनको बैटिंग मिलिथिला फास्ट 3 दिन बैटिंग मिल नथिला किंतु चतुर्थ दिन रो बैटिंग मिलथिला 4 नंबर दिन रो बैटिंग पाइतिली आउ सेटा फास्ट एमती 2-3 बॉल घुरेला परे गोटे बॉल मझिरो बाजिला छक्का आइतिला फास्ट छक्का रे खेल स्टार्ट करथि तो प्रथम जतबे आपण बैटिंग कले गोटे 6 लगेइथिले दैट्स आउटस्टैंडिंग एवं देखंतु ताहाई आपनकर स्किल
ସେଇ 6ଟି ସାୟଦ ଏତେ ଲମ୍ବା 6 ନ ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେକା ଟାଇମରେ ଆମେ ଯୋଉ ଧନରାଜଙ୍କ ବ୍ୟାଟ ରୁ ଏତେ ବଡ ବଡ ସଟ୍ସ ଦେଖୁଛୁ, ଏତେ ଲମ୍ବା ହାଇ 6 ଦେଖୁଛୁ, ତାର କାରଣ ହେଲା କି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟିଂ ରେ ହିଁ ଆପଣ 6ଟି ମାରିଥିଲେ, ତା ମାନେ 6 ଲଗେଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି କଷ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ତ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବେ, କ୍ରିକେଟର ଜର୍ଣ୍ଣି ସହ ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପଢା ବି ଚାଲିଥିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟିମ୍, ପ୍ରଥମ ଟିମ୍ ରୂପରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆପଣ କୋଉଠି ଖେଳିବାକୁ ଗଲେ, ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯୋଉଠି ଲୋକମାନେ ଥିବେ, କମେଣ୍ଟ୍ରି ହଉଥିବ, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହଉଥିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କୋଉଟା ଥିଲା ଆଉ କୋଉ ଟିମ୍ ତରଫରୁ? ଫାଷ୍ଟ ସେମିତି ଏମିତି ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଖେଳିଲି, କିଛି ଦିନ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ଖେଳିଲି, ମାନେ ସେମ ପଡିଆ ଆମ ହୋମ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ଖେଳିଲା ପରେ ତ ଆମ ଟିମ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଧରୁଥିଲା, ମାନେ ବଡ ଭାଇ ମାନେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଖପାଖରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବହୁତ ହଉଥିଲା। ତ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଏଇଠି, ମାନେ ସେ ଜାଗାଟା ହଉଛି ଯୋଉ ଆପଣ ଅଣ୍ଡେଇପଲ୍ଲୀ ଶୁଣିଥିବେ, ଅଣ୍ଡେଇପଲ୍ଲୀ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପଣ୍ଡା ଗୋଟେ ପିଲା ଖେଳେ କ୍ରିକେଟ। ଆଚ୍ଛା ହଁ, ଆଚ୍ଛା। ତ ତାଙ୍କ ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ସିଙ୍ଗଡା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ସେଇଠି ଫାଷ୍ଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହଉଥିଲା। ତ ଯାଇଥିଲି ସେଠି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ତ ଫାଷ୍ଟ ମାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ବାଜୁଥିଲା, ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ରେସର ତ ପୁରା ଖତରନାକ ପ୍ରେସର, ଗୋଡ ହାତ ଥରୁଥିଲା। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ବଲ ପୁଣି ଓପନିଂ ମତେ, ମାନେ ମୁଁ ମାଇନସ ୱିକେଟ ଭଳିଆ ଖେଳୁଥିଲି ଟିମ ରେ, ସବୁ ବଡ ଭାଇ ମାନେ ଥିଲେ, ତ ମତେ ଓପନିଂ ଛାଡିଥିଲେ। ଫାଷ୍ଟ ବଲ ଭାଇ ମୋର ଗୋଟେ ଡବଲ ହାଇଟ ର ଜଣେ ବୋଲର ଆସି ପକଉଥିଲେ, ଫାଷ୍ଟ ବଲ ଟା ହିଁ ମତେ ଆଉଟ କରିଦେଇଥିଲେ ସେ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମୋର 0 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା 0 ରୁ, ଫାଷ୍ଟ ବଲ ଆଉଟ ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ଭଲ ବାଉନ୍ସର ଥିଲା ନା ହଁ ବୋଲ୍ଡ ନା କ୍ୟାଚ୍? ନା ବାଉନ୍ସର ଥିଲା, ମୁଣ୍ଡ ପାଖରୁ ଡିଫେନ୍ସ କରିଥିଲି, ସେ ଭାଇ ନିଜେ ଧରି ଦେଇଥିଲେ। ତ ଯେହେତୁ ଫାଷ୍ଟ ବଲ୍ ଆପଣ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଗଲେ, ତ ଫାଷ୍ଟ ବଲ୍ ସାୟଦ ହେଇଥିଲା କି କିମ୍ବା ବଲଟି ସେଇଠି ଉଠି ଯାଇଥିବ ଉପରକୁ, ଏମିତି କିଛି ହେଇଥିବ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଟିକେ ଟିମ୍ସ ଆଡକୁ ଯିବା। ଆପଣ କିଛିଟା ଟିମ୍ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବେ, ପୁରା ଜର୍ଣ୍ଣି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନେ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏରିଆରୁ ଆସିକି ଆଜି ଇମେଜ୍ 11 ଭଦ୍ରକରୁ ଆପଣ କେମିତି ଷ୍ଟାର ହେଇପାରିଲେ, ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜରେ ଆପଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ମତେ ଟିକେ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ଆମେ ଯିବା କି ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟିମ୍ କୋଉଟା ଥିଲା, ତାପରେ କେମିତି ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଲ୍ ଓଡିଶାକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ଆଡକୁ ଆମେ ଯିବା। ଫାଷ୍ଟ ଟିମ୍ ଥିଲା ମୋର ଏସଏନ ସିଟି କେନ୍ଦୁଆପଦା, ଯୋଉଟା କି ମୋ ଗାଁ ଟିମ୍, ସତ୍ୟନାରାୟଣ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍। ସେଇଠୁ ବ୍ୟାଟ ଧରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, ଫାଷ୍ଟ ଟିମ୍ ମୋର ସେଟା। ତାପରେ ଲୋକାଲରେ ଆମର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ରିଲେଟିଭ ବି ହେବେ, ତ ଲାଟୁ ଭାଇ, ସେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର। ତ ଯେତେବେଳେ ଏମସିସି ଫାଇଟର ସରିବଳ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଥିଲା, ସେ ଟିମ୍ ରୁ ଖେଳିବାକୁ ଗଲି। ସେତେବେଳେ ମାନେ ଇମ୍ରାନ ଭାଇକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ମାନେ ସେଇ ଟାଇମ ର କଥା କହୁଛି ମୁଁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଇମ୍ରାନ ଭାଇ ଟିମ ରେ ମୁଁ ଖେଳିବି, ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଏତେ ଭିଡ ହଉଥିଲେ, ସେଇ ଟାଇମ ର କଥା କହୁଛି। ସେତେବେଳେ ଲାଟୁ ଭାଇଙ୍କ ଟିମ ରେ ଆକାଶ ଭାଇ, ଇମ୍ରାନ ଭାଇ, ରିଆଜ ଭାଇ, ଆଉ ଟିପୁ ଭାଇ, ମେଣ୍ଡି ସାହି, ବବୁଲ ଭାଇ, କଣ୍ଡ୍ରି ଭାଇ, ଆଉ ଏମିତି ଅଙ୍ଗାଇ, ଏମିତି ସବୁ ପ୍ଲେୟର ସବୁ ସେତେବେଳେ ପୁରା 11 ରୁ 11 ପେଗ ନେଇ ଖେଳୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଟାଇମ ର। ସେତେବେଳେ ବି ଟିମ୍ 11 ଭିତରେ ମୋର ସବୁବେଳେ ଲିଷ୍ଟ ଥାଏ, ମାନେ ସବୁ 10 ଜଣ ବାହାର ହେଲେ ମୁଁ ଖେଳୁଥିବି ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇକି ଖେଳୁଥାଏ, ଟିମ୍ 11 ରେ ନାଁ ଥାଏ ଲାଟୁ ଭାଇଙ୍କ ଟିମ୍। ତ ସେଇଟା ଖେଳିଲି, ସେକେଣ୍ଡ ଟିମ୍ ମୋର ସେଇଟା। ତାପରେ ଏମିତି ଲୋକାଲରେ ତ ମୁଁ ମାନେ ଏଇ କୋରୋନା ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଛି, ସତ କଥା ଯୋଉଟା। ମୁଁ ପୁରା ଛୋଟ ବେଳୁ ବାହାରେ ରହିକି ପଢୁଥିଲି। ତ ଯେତେବେଳେ କୋରୋନା ଯୋଉ 2 ବର୍ଷ ହେଲା, 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଲା, ତ କୋରୋନା ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଲି। ଆଉ କ୍ରିକେଟ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଖେଳିଲି, ଲୋକ ଚିହ୍ନିଲେ, ଜାଣିଲେ, ସେ ଜିନିଷ ଟା ଗୋଟେ ମଜା ଲାଗିଲା ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ। ତ ଆଉ ଛାଡିବାକୁ ତ କ୍ରିକେଟ ଗୋଟେ ୱିକନେସ ହେଇକି ଥିଲା, ରହିଗଲା ଆଉ। ଇମ୍ରାନ ଖାନ के ବିଷୟରେ ଆପଣ ସେଠି ଗୋଟେ ମେନସନ କଲେ, ଆଉ ମଝିରେ ଏକ ଛୋଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି, ବିକଜ ସେ ଜଣେ ଗ୍ରେଟ, ଗୋଟେ ଲେଜେଣ୍ଡ ଆମେ କହିପାରିବା। ଆପଣ କେବେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରିକି ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ସହ କି ଚାଲ ଯିବା ଇମ୍ରାନ ଖାନକୁ ଦେଖିକି ଆସିବା, କେବେ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ? ଆମ ପଡିଆରେ ଖେଳ ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଆମ ଭଦ୍ରକରେ ଇମେଜ ଆଉ ହିଟ ମାଇଣ୍ଡ କହିଲେ ମାନେ ରକ୍ତାକ୍ତ ମ୍ୟାଚ। ତ ଆମ ପଡିଆରେ ଖେଳ ହଉଥିଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଟ୍ରଫି ରାଜୁ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ ଅଛି। ତ ସେତେବେଳେ ଇମ୍ରାନ ଭାଇ ଆଉ ଆକାଶ ଭାଇ ଆମ ପଡିଆରେ 2 ଜଣ ଯାକେ 100 ମାଇଲେ, ଆମ ମାନେ ଯୋଉଟା ହୋମ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମୋର, ସେଠି 100 ମାଇଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୁଆ, ବଲ ଗୋଟେଇକି ଯୋଗେଇ ପାଇଲୁନି, ଏତେ ଛକା ମାଇଲେ ସେ। ବୋଧେ 20 ଓଭରରେ 400, ଏମିତି 400 ଏଭବ ରନ ସେମାନେ କରିଥିଲେ, ଇଏ 100 ସିଏ 100 ମାରିଥିଲେ ବାଲେଶ୍ଵର ଏଗନେଷ୍ଟରେ। ଇମ୍ରାନ ଖାନ କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସେଠି ପୁରା ହୁଏ, ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ପ୍ଲେୟାରକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଏବେକା ବିଷୟରେ, ନିଜ ଫିଲ୍ଡିଂ ବିଷୟରେ କହିବେ କି ସେଇ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ଟିମରେ ଆପଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଏ ସିଜନ ଇମ୍ରାନ ଖାନ
ଇମେଜ ସହ ନଥିଲେ ହେଇପାରେ କି ନେକ୍ସଟ ସିଜନ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ସେୟାର କରିପାରନ୍ତି, ବଟ୍ ତାଙ୍କ ଟିମରେ ଖେଳିବା ସେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କଣ ଆସୁଛି କି ଯୋଉ ପ୍ଲେୟାରକୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ସେଇ ପ୍ଲେୟାର ଟିମରେ ମୁଁ ଆସି ଖେଳୁଛି, କଣ କହିବେ? ଭାଇ ସତ କଥା ହେଲା, ଇମରାନ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଟିପୁ ଭାଇ, ଆକାଶ ଭାଇ, ସେମାନେ ମୋଠୁ ମାନେ ଟିପୁ ଭାଇ କି ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ପଢିଲା ବେଳେ ଟିପୁ ଭାଇ ମୋଠୁ ସିନିୟର, 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ସିନିୟର। ମାନେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲକୁ, ସେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲେ। ସେତେବେଳଠୁ ମୁଁ ଟିପୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସୁଛି। ଆଉ ଇମରାନ ଭାଇଙ୍କ ସେମାନେ ସେ ଯୋଉ ସିନିୟର ଯୋଉ କୁହନ୍ତି କ୍ରିକେଟରେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସିନିୟର ବୋଲି ଗୋଟେ ରେସପେକ୍ଟ ରହିଛି ମନ ଭିତରେ, ଆଉ ରହିବ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିବି। ସିନିୟରକୁ ରେସପେକ୍ଟ ଦେବାଟା ସେ ସବୁ କେବେ ଭୁଲ ହବନି ମୋ ଦ୍ୱାରା। ଠିକ ଅଛି। ତ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ କି ଖାସ କରିକି ସିଧା ବଲ ଫର୍ମାଟ ରେ ବି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଦେଖିଛୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ କଟର ଆଡକୁ ବି ଆସିଲେ, ବଟ୍ ଇମେଜ 11 ଭଦ୍ରକ ଟିମ୍ କୁ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୁଏ ଏବଂ ଇମେଜ 11 ଭଦ୍ରକ ଟିମ୍ ସହ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହବା ପଛରେ ବଡ ହାତ କାହାର ରହିଛି, କାହାର ରହିଛି ବହୁତ ସହଯୋଗ ରାଉତ ଇମେଜ 11 ସହ ଯୋଡିବାର? ଇମେଜ 11 ଯୋଡିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଫାଷ୍ଟ ତ ରାଜୁ ଭାଇଙ୍କର, ଆଗରୁ ରାଜୁ ଭାଇ ମୋ ସହିତ ମାନେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରାଜୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ। ଫାଷ୍ଟ କଥା, ଓନର ଯଦି ଜଣେ ରାଜି ନହବ ତାହେଲେ ଖେଳିପାରିବୁ ଯେକୌଣସି ଟିମ୍ ହଉ। ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଓନର, ତ ଓନର ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ତାପରେ ଆକାଶ ଭାଇ ବି ମତେ ହେଲ୍ପ କରିଛି ଯାଇକି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଇମେଜରେ। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ସୋ ପ୍ଲେୟାର ଆକାଶ ମାନେ ପାତ୍ର କୁହନ୍ତି ବହୁତ, ଆଉ ବହୁତ ଯାଏ କୋଅପରେଟିଭ ହେଲା ଅଜୟ ରାଉତ। ସିଏ ମତେ କୁହେ ତୁ ଖେଳୁନୁ ଟର୍ନ, ମୁଁ ମନେ ଅଛି ସବୁବେଳେ ସିଧା ବଲ ଖେଳେ, ଖେଳୁଥିଲି ତ ବହୁତ ଶୁଣିଛି ଯେ ତୁ ମାନେ ବହୁତ ଜଲଦି ଉଠିଥିଲୁ, ସେ ସିଧା ବଲରେ ରହିଯିବୁ, ଆଉ ସିଧା ବଲ ଛଡା ଆଉ ସେ ଅଲଗା ଦୁନିଆ ଦେଖିପାରିବୁନି, ଶୁଣିଛି। ଆଉ ସେଟାକୁ ମୁଁ ପଜିଟିଭଲି ନେଇଛି କି ସେମାନେ କରିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁ ପାରିବିନି। କଷ୍ଟ କରିଛି, କଷ୍ଟ ମେହନତ କରିଥିଲି ବୋଲି ବୋଧେ ସାୟଦ ଆଜି ସକ୍ସେସ ଟିକେ ପାଇଛି। କେତେ ଖୁସି ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଇମେଜ 11 ର ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଇମେଜ 11 ଟିମ ରେ ଆସିକି ଖେଳିଥିଲେ, ବ୍ୟାଟ୍ ଧରିକି ଆପଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ, କେତେ ଖୁସି ଥିଲେ? ସେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆପଣ ଜଣେଇବେ ଆମ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ ତ 2-3 ବର୍ଷ ତଳରୁ ବି ଇମେଜରେ ଖେଳିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମାନେ କିଛି ଅବଦାନ ନଥିଲା, ଖାଲି ଫିଲ୍ଡିଂ କରେ। କେହି ଜାଣି ବି ପାରନ୍ତିନି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଇମେଜ ପଟୁ, ଯାଏ ଫିଲ୍ଡିଂ କରି ପଳେଇ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଯୋଉ ଟିମକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା, ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଗଲି ଯୋଉଠି ଆମେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ପାଇଁ ଇମେଜ ଫେରିକି ପଳେଇଆଇଲା ଗୋଟେ କ୍ୟାଚ ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ରେ ଇମେଜ ଫେରିକି ପଳେଇଆଇଲା, ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ଜିତିଥିଲା ଯୋଉଠି ଆମର ଅଜିତ ଦଳେଇ ଅଜୁ ଭାଇ ଯୋଉଠି ଉଡି ଗୋଟେ କ୍ୟାଚ ଧରିଥିଲେ। ସେଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଟା ଆଚ୍ଛା ଆମର ଖେଳି ନଥିଲେ ନା, ଫେରି ଆସିଥିଲେ ଇମେଜ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବସିଥିଲି, ମାନେ 11 ନମ୍ବରରେ ବସିଥିଲି। ତ ତା ପର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ରେ ମୁଁ ଖେଳିଲି ଯୋଉ ଚନ୍ଦୁ ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି ଆମର ପିପିଲି ରେ ହଉଥିଲା, ଯୋଉଠି କ୍ୟାଚ ଧଇଲୁ ଆମେ। ହଁ, ତ ସେଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ରେ ମାନେ କିଛି ମୁଁ ବ୍ୟାଟିଂ ତ ସେତେବେଳେ ସେଇ ମ୍ୟାଚ ପାଇଥିଲି ନା, ସେ ମ୍ୟାଚ ଟା ମୁଁ ପାଇନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଖୁସି ଥିଲି ଯେ ଟିମ ମାନେ ମୋର କିଛି ଅବଦାନ ରହିଥିଲା କେ ଫିଲ୍ଡିଂ ର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ କୁ ଉଠିଲୁ, ଫାଇନାଲ ଚାମ୍ପିୟନ ହବୁ। ଫାଇନାଲ କୁ ଉଠିଥିଲୁ, ସେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ଥିଲା। ତ ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି ସାୟଦ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର ଇମେଜ 11 ଭଦ୍ରକ ତରଫରୁ, ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲ ନଥାଏ ସାୟଦ ରୁଗୁଡିପାଲି ନା ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଲୁଟୁ ୱାରିୟର୍ସ କି ମୋର ସାୟଦ ଫାଷ୍ଟ ରୁଗୁଡିପାଲି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହିଁ ହଉଛି ସେ ଯୋଉ ଫିଲ୍ଡିଂ ରୁ। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି ଏ ବର୍ଷ ମାନେ ଟିମରେ। ଫିଲ୍ଡିଂ ତ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ମୁଁ ବ୍ୟାଟିଂ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ବ୍ୟାଟିଂ ହଁ, ଲୁଟୁ ବ୍ୟାଟିଂ ୱାରିୟର୍ସ। ଯାଇଛି, ନା ନା ଆଚ୍ଛା ବ୍ୟାଟିଂ ଯାଇଛି ମୁଁ କୋଉଠି କୁହନ୍ତୁନି, ସେମ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସେ ଯୋଉ ଚନ୍ଦୁ ଚାମ୍ପିୟନ ଯୋଉଟା, ସେଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ରେ ବ୍ୟାଟିଂ ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ନା 15-20 ରନ 15 ରନ ସାୟଦ କରିଥିଲି। ତାପରେ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ରୁଗୁଡିପାଲି ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କଲି ଆଉ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଚାନ୍ଦୁଆ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ଆପଣଙ୍କର ବାବା ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ବ୍ୟାଟିଂ ଏଟା କରନ୍ତି ବନ୍ଦ ଟିମ୍ କର ପକ୍ଷରୁ। ସେ କୁହନ୍ତୁ। ବହୁତ ସାରା ଦର୍ଶକ ମାନେ ବି ଏବେ ଖାସ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୋରିକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସହ ଯୋଡି ହେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ସବୁ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଆମ ସହ ଯୋଡି ହେଇକି ଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ନବା। ସବୁ ଦର୍ଶକ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନବା, ବଟ୍ ଟିକେ ପରେ। ଧନ ରାଉତ ପଛ ସିଜିନ୍ ଯଦି ଆପଣ ଇମେଜ ଟିମ୍ କୁ ଫଲୋ କରିଥାନ୍ତି, ତ ଇମେଜ 11 ଭଦ୍ରକ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପଛ ସିଜିନ୍ ଭଲ ଖେଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରେ ନଥିଲା। ଏ ସିଜିନ୍ ଇମେଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କଲା। ଇମେଜ 11 ଭଦ୍ରକ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ, ଲଗାତାର ଚାମ୍ପିୟନ ପରେ ଚାମ୍ପିୟନ, ଏ ସିଜିନ୍ 11ଟି ଚାମ୍ପିୟନ।
11 12 ଏମିତି କିଛି ଚାମ୍पिୟନ ହେଇଛି ଟିମ୍। ତ टीम रो मीटिंग केमती चला ए सीजन रो आरंभ रु खास करके आपन ओनर राजू भाई कौन थिला चर्चा आपन टीम सह ता विषय टिके कहिबे हम समस्त फैंस लगे। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ତ ଇମେଜ କୋଉ ବର୍ଷ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରେନି, ମାନେ ଟିମ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଧଇଲା ଟିମ୍ ତ ସମସ୍ତେ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଗଲେ ଖେଳିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଦି ତିନିଟା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଥିଲେ ସବୁ ପିଲା। ମୁଁ ଟିମ ରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଆମର ଯୋଉ ଅଜୟ ରାଉତର ଗାଁ ମଢିଆଳି, ତ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ହିଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହଉଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଖେଳୁଥିଲୁ ଆମେ ସେଇଠି। ସକାଳୁ ମାନେ ଆପଣ ରାଜୁ ଭାଇଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି କି ଏତେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଅଫ ସିଜନ ରେ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିଲେ ବର୍ଷାରେ ବି? ହଁ ଓ ୱାଓ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ସେ ଟାଇମ ରେ ଅଜୟ ରାଉତ ଯିଏକି ମାନେ ସିଜନ ର ବହୁତ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେ ବହୁତ ମେହନତ କରିଥିଲେ ସେ ପଡିଆରେ, ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି। ଆଉ ସିଏ ସବୁ ନେଟ୍ସ ଫେଟ୍ସ ସେ ସବୁ ବାନ୍ଧିକି ରେଡି କରିଥିଲେ। ଆଉ ରାଜୁ ଭାଇଙ୍କୁ ବି ମାନେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ କି ସେ ଚାରିଆଡୁ ପିଲା ଆଣିକି ଭୋରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ ପଡିଆରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ପୁରା ପୁରା ସକାଳୁ ଜଷ୍ଟ ରାତି ପାଇବ ଆମେ ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ତାମାନେ ଆପଣ ସିଜିନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏସବୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲେ କି ଆମେ ଏ ସିଜନ ପୂର୍ବରୁ କିଛିଟା ନୂଆ କରିକି ଯିବା, କିଛିଟା ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଯିବା, ଯାହାର ଫଳ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଏଠି ମିଳିଛି ଟିମ୍ ଇମେଜ 11 ଭଦ୍ରକକୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନ ମତେ ଖାସ କରିକେ ଆପଣ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ, ଏବଂ ସବୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବି ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ବିକଜ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାର କୌଣସି ବ୍ୟାଟିଂ ର ଜାଗା ନାହିଁ। ନା କି ଆପଣ ନମ୍ବର 3 ର ବ୍ୟାଟର, ନା କି ନମ୍ବର 4 ର। ଆପଣ କେତେବେଳେ ବି ନମ୍ବର 3 ରେ ଆସନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଡାଉନ ଅର୍ଡର ମାନେ ନମ୍ବର 6 ଫିନିସର ପାଇଁ ବି ଆସନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ତ ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର 5। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା ହେଲା କି ଯାହା ଧନ ରାଉତ କୁ ସବୁଠୁ ବେଟର କରେ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆସିଲେ ବି ଆପଣ ନିଜର ବେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ନିଜକୁ ଆପଣ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ କି? ଗୋଟେ ଓପନର ବ୍ୟାଟର କି ନମ୍ବର 3 ର ବ୍ୟାଟର ଯଦି ନମ୍ବର 6 ରେ ଯାଇକି ବ୍ୟାଟିଂ କରିକି ଏତେ ଭଲ କେମିତି ଖେଳି ପାରୁଛି? ଟାଇମ ସେଟଅପ୍ କଣ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର? ଭାତ ଖାଇବ ନା ଖାଇବିନି ବାବା, ତୁ ଜାନି ଟିକେ ଏଠୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସିଧା ବଲ ଖେଳୁଥିଲି, ସିଧା ବଲରେ ପୁରା ଓପନିଂ ଖେଳିଛି। ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ରୁ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ 3 ଓଭର ଖେଳନ୍ତି ଯୋଉ ଫିନିସର, ସେ ବି ଖେଳିଛି। ତ ସେ ଯୋଉ ସିଧା ବଲ, ମୁଁ ପୁରା ଭାଇ ରାକେଶ ଭାଇ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ମୁଁ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 3 ବର୍ଷ ସିଧା ବଲ ହିଁ ଖେଳିଛି। ପୁରା ସିଧା ବଲ ଖେଳିଛି, ଟର୍ନ ଟୋଟାଲ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇନି। ତ ସିଧା ବଲରେ ଏଇ ସବୁ ସିଧା ବଲ ଛକା ମାରିବାଟା ଟିକେ ଇଜି, କାହିଁ କୁହନି ଟର୍ନ ଅପେକ୍ଷା ସିଧା ବଲ ଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ, ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଛକା ମାରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଇଜି। ତ ସେ ସେଇ ଟାଇମ ରେ ସବୁ, ଆଉ ସେଠି ହାଇ ପ୍ରେସର କାହିଁ କୁହନ୍ତୁନି, ହାଇ ସ୍କୋର ହୁଏ, ମ୍ୟାଚ ହାଇ ସ୍କୋରିଂ ହବ ସିଧା ବଲରେ। ଆଉ ପୁଣି ସେମାନେ ବି ପିଟିବେ, ଆମ ପଟରୁ ପିଟା ହବ। ତ ସେ ଟାଇମ ର ପ୍ରେସର କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିଥିଲି ବୋଲି ଏଠି ଯେକୌଣସି ଡାଉନ ଦେଲେ ବି ନିଜର ପରଫମାନ୍ସ ଦେଇପାରୁଛି। ଏବଂ ଖାସ କରିକି ଇମେଜ 11 ଭଦ୍ରକରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ କିଏ ପଠାନ୍ତି? ମାନେ କିଏ କହନ୍ତି କି ର ତୁ ଯା ନା, ତମେ ଏବେ ବ୍ୟାଟିଂ ଯାଅ କି ନାଇଁ ଧନ ତମେ ଏବେ ଯାଅନି, ତମେ ଯାଅ ବ୍ୟାଟିଂ। କିଏ ସେ ପ୍ଲେୟର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍? ମେଣ୍ଡି ସାହି, ଓ ମେଣ୍ଡି ହୋ। ସାହି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ହିରାଲାଲ ମେଣ୍ଡିସଙ୍କର ହିଁ ହେଲା କାମ କି ଭାଇ ତମେ ଯାଅ ବ୍ୟାଟିଂ। କେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କହିନାହାନ୍ତି କି ଭାଇ ମୁଁ ତ ଟିକେ ଉପର ଲେଭେଲ ର ବ୍ୟାଟର ନମ୍ବର 3 4 ରେ ଖେଳୁଛି, ମତେ ଭାଇ ତମେ କାଇଁ ଏତେ ତଳେ ବ୍ୟାଟିଂ ପଠଉଛ? ନାଇଁ ସେଇଟା କେବେ ମୁଁ କହିନି, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମାନେ ମେଣ୍ଡି ସାହିଙ୍କୁ ଠିକ ଲାଗିଛି, ସେ ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କେବେ ମାନେ ଯୋଉ କହିକି ଯେ ମତେ ଉପରେ ଛାଡ, ସେ ସବୁ କେବେ କୋଉ ଟିମରେ ବି କେବେ କରିନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ସବୁଠୁ ବଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସବୁଠୁ ବଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଧନ ରାଉତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି, ଆକାଶ ପାତ୍ର ଜଣେ ଲେଜେଣ୍ଡ ଆମେ କହିବା, ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଜଣେ ଲେଜେଣ୍ଡ ଆମେ କହିବା। ଦୁଇଟି ପ୍ଲେୟାର ଏ ସିଜିନ୍, ଆକାଶ ପାତ୍ର ବହୁତ କମ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଇମ୍ରାନ ଖାନ ତ ନଥିଲେ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଟିମ୍ ସହ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆପଣ ବି ମାନିବେ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ଜାଗାରେ ବି ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଇ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ଅନଆଭେଲେବିଲିଟି ସାୟଦ ହେଇପାରେ କି ଆଜି ଧନ ରାଉତକୁ ଇମେଜ ସହ ଯୋଡିଛି। କେବେ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ କୁ ଆସିନି କି ମୁଁ ଏତେ ବଡ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ଜାଗାରେ ଖେଳୁଛି, ଯଦି ଭଲ ନ ଖେଳି ପାଇଲି, ଯଦି ରନ୍ ନହେଲା ତ କଣ ହବ? ଏସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଆସେ? ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ଖେଳୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲି କଣ କୁହନ୍ତୁନି, ଯଦି ରନ୍ ନ କରିମି ମତେ ଆଉ ଖେଳେଇବେନି, ଏସବୁ ଭାବିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଟିମରେ ଆଡ ହେଲି, ସେତେବେଳେ ଭାବିଲି କି ଯେମିତି ହଉ ମତେ 15 ରନ କରିବାର ଅଛି କି 20 ରନ କରିବାର ଅଛି, ଏଇଆ ହିଁ ଭାବିକି ପଡିଆ ଭିତରକୁ ଆସେ। ଆଉ ବାକି କିଛି ଭାବେନି, ମତେ ଖାଲି ଲାଗେ କି କେମିତି
ମତେ 10-15 ରନ କ୍ରସ୍ କରିବାର ଅଛି, ଏଇଆ ଭାବି କ୍ରିକେଟ ଖେଳେ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଗ୍ରେଟ୍। ଏଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାୟଦ ଏକ ଭଲ ପ୍ଲେୟାରରେ ଆଜି କନଭର୍ଟ କରିଛି। ହ୍ୱାଟ ଏବାଉଟ ଦ ଫିଟନେସ୍ ଧନ ରାଉତ, କେତେ ଆପଣ ନିଜ ଫିଟନେସ୍ କୁ ମେଣ୍ଟେନ କରନ୍ତି? ବିକଜ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଜର୍ଣ୍ଣି କରୁ, ଯୁଆଡେ ବି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତି ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପଛେ ପଛେ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥାଏ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରୁ ଯାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୁ ପହଞ୍ଚିବା, ଖରା ଶୀତ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ବି ଆମେ ଫେସ୍ କରିବା ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯାଇକି ଏତେ ସାରା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇକି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା। ତ କେମିତି ଆପଣ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତି ଏବଂ ଖାସ କରିକି ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ରିକେଟରେ ମୁଁ ମୋ ପର୍ସନାଲ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଇମେଜକୁ 2ଟା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହରେଇ ଦେଇଛି। ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଲା ଆମେ ଲଗାତାର 2ଟା ଚାମ୍ପିୟନ ହେଲୁ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଚନ୍ଦୁ ଚାମ୍ପିୟନ, ଯୋଉଠି ଚନ୍ଦୁଆ ଚାମ୍ପିୟନ ଯୋଉଠି ହଉଥିଲା ପିପିଲିରେ, ତାପରେ ହେଲୁ ରୁଗୁଡିପାଲି, ଥାର୍ଡ ମ୍ୟାଚ ଆସିଲୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ, ସେ ଯୋଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଟା ହଉନଥିଲା, କଣ ତ ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆମର, ସେଟା ମାନେ ମୋର ସେଟା ଥାର୍ଡ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ଜାଣିପାରିଲି, ସେଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ହଁ, ହଁ ସେଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଚ ମୁଁ ମିସ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ପାୱାର ପ୍ଲେର ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କ୍ୟାଚ ଟେ ମିସ୍ କରିଥିଲି। ସେଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ହିଁ ଆମକୁ ପିଟିକି ହରେଇଦେଲା। ଆଚ୍ଛା ଏକାଠିଆ 100, ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ରନ କରିନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଏକା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଆମକୁ ହରେଇଦେଲା। ଥାର୍ଡ, ହଁ ଗୋଡା, ଭାଇ ଠିକ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ଗୋଡା, ହଁ। କ୍ୟାଚ ଛାଡିଲି ବୋଲି ଆମେ ସେଠି ଟୁଇମି ବିନା ରେଜଲ୍ଟ ରେ ସେଇଦିନ ହିଁ ଘରକୁ ଫେରି ଆଇଲୁ। ସେଠି ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ମନେ ଅଛି, ଲାଷ୍ଟ ଓଭର ବୋଧେ ଆମେ ଯୋଉ ଝାରସୁଗୁଡା, ପ୍ରାୟ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମର ପିଲା ଥିବା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଯୋଗୁ। ଏନ୍ୱାଇସି କପ୍। ହଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ତ ଏନ୍ୱାଇସି କପ୍। ଓକେ। ତ ସେଠି ଗୋଟେ ଯୋଉ ଥିଲା 2 ବଲ୍ 9 ରନ ନା କଣ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୌଡିକି ଯାଇଥିଲି, ଗୋଡ ଖସିଗଲା, ପଡିଗଲି, 4ଟେ ହେଇଗଲା ଲଙ୍ଗନରେ। ତ ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବି ମତେ ଫିଲ୍ ହେଲା କି ଯଦି ମୁଁ ସେ 4ଟା ଅଟକେଇଥାନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରାୟ ଆମେ ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥାନ୍ତୁ। କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ସେତେବେଳେ ଅଲଗା କଥା। ସେଦିନ କିନ୍ତୁ ଆମେ ରହିଯାଇଥାନ୍ତୁ ଜିତିକି। ତ ଫିଟନେସ ଟା କ୍ରିକେଟ ରେ ଆଜି ଖେଳି ହବ, ବ୍ୟାଟିଂ କରି ହବ, କି କାଲି ଆଜି ବ୍ୟାଟିଂ ଭଲ ହେଇପାରେ, କାଲି ଖରାପ ହେଇପାରେ। ବୋଲିଂ ବି ସେମ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଡିଂ ଟା 95% ଆମକୁ ଆମ ହାତରେ ଅଛି ଯୋଉଟା ଫିଲ୍ଡିଂ। ସେଇଥିପାଇଁ ଫିଟନେସ ଦରକାର, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମ ଟିମରେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ପ୍ଲେୟରଙ୍କୁ ମେଣ୍ଡି ସାହି ଆଉ ଅଜୟ ରାଉତ କୁହନ୍ତି କି ଫିଟନେସ ଟା ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ରିକେଟ। ଆଉ ସେଇଟା କି ମୁଁ ମାନେ କି ହଁ, ଆମର ଫିଟନେସ ଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ରିକେଟ। ଫିଟନେସ ଟା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଏବଂ ଖାସ କରିକି ବଡିକୁ ସେତିକି ରେଷ୍ଟ ବି ଆବଶ୍ୟକ, ଯୋଉଟା ସାୟଦ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ବହୁତ ସାରା ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କୁ ଖାସ କରିକି ମିଳିପାରେନି। ଆମେ ସେଟା ବୁଝିପାରୁଛୁ କି ଟ୍ରାଭେଲ କରିବାକୁ ପଡେ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଆଉ ଏ ସିଜନ ତ ବହୁତ ମ୍ୟାଚ ହେଇଛି, ପଛ 4 ସିଜନ ଅପେକ୍ଷା ଏ ସିଜନ ବହୁତ ମ୍ୟାଚ ହେଇଛି, ମ୍ୟାଚ ଉପରେ ମ୍ୟାଚ, ମ୍ୟାଚ ଉପରେ ମ୍ୟାଚ। ତ ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆମେ ଯିବା। ଆପଣଙ୍କର ଇମେଜ 11 ଭଦ୍ରକର ମାହୋଲ ଟି କେମିତି ରହେ ମ୍ୟାଚ ପରେ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ଚାମ୍ପିୟନ ହୁଅନ୍ତୁ କି କୋଉ ଜାଗାରେ ହାରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁ, ମାହୋଲ ଟା କେମିତି ରହେ ଆପଣଙ୍କର? ଖାସ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଓନରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବେ, ରାଜୁ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବେ, କିଛି ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବେ, କିଏ ଫନି ପ୍ଲେୟାର, କିଏ ବେଶୀ ରାଗି, ଟିକେ ନିଜ ଟିମ ର ମାହୋଲ ବିଷୟରେ କହିବେ। ଫାଷ୍ଟ କହିବି କି କଣ ପାଇଁ ନା ତୁ ବାବା ଯିବୁ ନା ତଳକୁ, ଗୋଟେ ଚାପୁଡା ଦେମି ତତେ। ସରି ରାକେଶ ଭାଇ। ତ ହଁ, ମୁଁ ଓକେ। ଫାଷ୍ଟ କହୁଛି, ତ ରାଜୁ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ରାଜୁ ଭାଇ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଓନର ସାୟଦ ମୁଁ ଦେଖିନି, କାରଣ ସେ ଆମେ ଜିତିଲେ ହାରିଲେ କାହାକୁ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ମାନେ ହାରିଗଲେ ବି ସେମ, ଜିତିଗଲେ ବି ସେମ। ମାନେ ହାରିଗଲେ ମନରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଜିତିଲେ ବି ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ସେମ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ସେ ସେମ। ଆଉ ବିହେଭିୟର କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହୁଏନି, ହାରିଗଲା ପରେ କି ରାଗିଯାଆନ୍ତି ଏସବୁ, ତାଙ୍କର ବିହେଭିୟର କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହୁଏନି। ପୁରା ସେମ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେ ଭାଇ ଭଳିଆ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କ୍ୟାମେରାରେ ତ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ସେମ ପୁରା, ସେ ହ୍ୟୁମାନିଟି ପୁରା HD। ଗଲା ରାଜୁ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବାକି ପ୍ଲେୟର ହିସାବରେ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ହାରିଗଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ଗାଡିରେ ବସୁ, ପ୍ରଥମ ଅଧଘଣ୍ଟେ 40 ମିନିଟ ଭଳିଆ ଡିସକସନ ହୁଏ ମ୍ୟାଚ ବିଷୟରେ। କି ଏଇଠି ଭୁଲ ହେଲା, ଏଠି ଭୁଲ ହେଲା। ଭେଣ୍ଡି ସାହି ତ ଭାଇ ଗାଳି କରିବେ କନଫର୍ମ, ଯାହାର ଭୁଲ ହେଇଥିବ ସେ ମଲା। ଆଉ ସେ ଚୁପ ହେଇକି ଆସିବ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯାହାର ଭୁଲ ହେଇଥିବ। ବାକି ରହିଲା ସୋହେଲ ଆଉ ଅଜୟ ରାଉତ, 2 ବବୁଲ ଦାସ, ଆର୍ୟନ। ଇଏ 4 ଜଣ ପୁରା ମୋର ଆମ ଗୋଷ୍ଠୀର। ଆମର ମାନେ ଆମଠୁ ବଡ ହଉଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରି ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ପୁରା ମିସିଂ ଅଜୟ ରାଉତ ଜି। ଆଉ ସୋହେଲ ଆଉ ଆର୍ୟନ, ସୋହେଲ ବବୁଲ ଭାଇ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ କମେଡି।
ଆଚ୍ଛା ଫାଷ୍ଟ କମେଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ସୋହେଲ, ଆଉ ଖାଇବା ଯେତେବେଳେ ଅଟକିବ ସେତେବେଳେ ସୋହେଲ ପୁରା ଚରିବ, ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖାଇ ନଥିବ 5ଟା ଜାଗାରୁ ଅର୍ଡର କରିଦେଇଥିବ ସୋହେଲ। ସେ ଥାକ ଦେଇକି ଆଚ୍ଛା ଏଠୁ ଖାଇସାରି ସେଠି, ସେଠୁ ଖାଇସାରି ଏଠି। ଆଉ ବାକି ମେଣ୍ଡି ସାହି ବି ବହୁତ ମଜା କରେ ଆଗ ସିଟରେ ବସିକି ବେଳେ ବେଳେ। ଆଉ ଟିପୁ ଭାଇ ରହିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ଇଫେକ୍ଟ ଦିଏ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଫନ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଟିକେ ମଜାକ ମସ୍ତି ହବ ତ, ଯଦି ବି ଆପଣ କୋଉ ଜାଗାରେ ହାରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ରେ ଯାଇପାରିବେ। ତ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିନେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ବି ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ହାର୍ଡ ହିଟର ର ଟ୍ୟାଗ ଦିଆଯାଇଛି। ହାର୍ଡ ହିଟର ଧନ ରାଉତ, ମାନେ ଆପଣ ଯୋଉ ସଟ୍ଟା ମାରନ୍ତି ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ। ଗୋଟିଏ ସଟ୍ ମତେ ଭାରି ପସନ୍ଦ ଲାଗେ, ଅଫସାଇଡ ର ହାଲକା ବାହାର ବଲ୍, ଆପଣ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ପୁରା, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଷ୍ଟମ୍ପ ର ସାମ୍ନାରେ ଅଫସାଇଡ ର ବଲ୍, ବେଶୀ ଆପଣ ନା ଷ୍ଟେପ ଆଉଟ କରନ୍ତି ନା ବ୍ୟାକଫୁଟ କୁ ଯାଆନ୍ତି, ଠିଆ ଠିଆ ହାଲକା ଟିକେ ଗୋଡ ଯାଇଥିବା ଆଗକୁ, ଅଫସାଇଡ ର ବଲ୍ କୁ ପୁରା ମିଡ ୱିକେଟ ନହେଲେ ଲଙ୍ଗନ ଉପରେ ପୁରା କଷିକି ମାରନ୍ତି, ଜୋରରେ ପୁରା ବ୍ୟାଟ ଚଲାନ୍ତି, ବଲ୍ ଟି ବହୁତ ଉପରକୁ ଯାଏ। ସେ ତାକତ କେମିତି ଆସେ, ଆଉ ସେ ସଟ୍ ପଛରେ ରାଜ କଣ ରହିଛି, କେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଛନ୍ତି ସେ ସଟ୍ ପାଇଁ, ଆଉ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସଟ୍, ଏତେ ଲମ୍ବା ସଟ୍ ଆପଣ କେମିତି ଖେଳି ପାରନ୍ତି? ଅଜୟ ରାଉତ ଯୋଉ କହୁନଥିଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହୁଏ, ଅଜୟ ରାଉତ ଭାଇ କି କୁହନ୍ତି କି ଦେଖେ କଟର ସିଧା ହେଲେ କଣ, ଯୋଉଆଡେ ବଲ ସିଆଡେ ଖେଳିଦେଲୁ ଠିକ ଅଛି, ଟର୍ନ ବଲ କୁ ତତେ ଭିତରେ ପଶିକି ମାନେ ପପିଂ କ୍ରିଜ ୟୁଜ କରିକି ତତେ ମାରିବାର ଅଛି ମିଡ ୱିକେଟ ରେ। ତ ତାକୁ କଭର ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ଅଜୟ ରାଉତ କଭର ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ସିଏ ପ୍ରଥମେ ସେ କଭର ହେଇକି ହିଁ କିଛି ସିଜନ ରନ୍ କରିପାରିନି। ଏବେ ସିଏ ହିଁ ଫାଷ୍ଟ ମତେ ଶିଖେଇଲା କି ତୁ ଏମିତି ଦେଖେ, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖେ ଫଲୋ କରେ ପ୍ରାୟ, ସିଏ ବି ସେମ ଟାଇପ ର ପଶେ ଟିକେ ସଫର କରିକି, ତ ସଫର କରି ପଶିକି ପୁଣି ସେ ମିଡ ୱିକେଟ ରେ ବଡ ବଡ ଛକା ମାରେ, ତାକୁ ହିଁ ଫଲୋ କରେ। ସେଇଆକୁ ଫଲୋ କରିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଛି ସେ ସଟ୍ ଟା, ସେଇଥିପାଇଁ ମାରିପାରୁଛି। ବହୁତ ହି ବଢିଆ ସଟ୍, ଯଦି ଆମେ ସେ ସଟ୍ ବିଷୟରେ କହିବା, ସେ ସଟ୍ ର ବହୁତ ସାରା ରିଲ୍ସ ବି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଇରାଲ ହେଇଛି। ଟିକେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଡକୁ ଯିବା, ଟିକେ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଷୟରେ କହିବେ, ଫ୍ୟାମିଲିରେ କିଏ କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଜାଣିବା। ଫ୍ୟାମିଲି ଆମର ଛୋଟ ଫ୍ୟାମିଲି, 4 ଜଣ ଟୋଟାଲ ମେମ୍ବର, ବାପା ବୋଉ ଆଉ ମୁଁ, ମୋର ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ, ଟୋଟାଲ 4 ଜଣ ମେମ୍ବର ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିରେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଜଏଣ୍ଟ ବାପା ଫ୍ୟାମିଲି, ଏବଂ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି, ବଡ ବାପା ଘର ବହୁତ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ସାନ ବାପା ଘର ସିଏ ବି 3 ଜଣ, ବଡ ବାପା ଘର ଆମେ ପାଞ୍ଚ ମାନେ ଟୋଟାଲ 3 ବାପାଙ୍କର 8 ଭାଇ, ତ ବଡ ଫ୍ୟାମିଲି। ଆଚ୍ଛା। ଠିକ ଅଛି, ଏକ ବଡ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଆସନ୍ତି, ଏବଂ ତା ସହ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଫ୍ୟାମିଲିର କେତେ ରହିଛି ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଖେଳକୁ ନେଇକି। ପ୍ରଥମେ ତ ସପୋର୍ଟ କରୁନଥିଲେ, ବାପା ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତିନି ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଖେଳିଲି କ୍ରିକେଟ, ମୁଁ ମାନେ ମେନ୍ କଥା ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲି, ତ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଖେଳିବାକୁ ଗଲି ଗାଳି କଲେ, ପାଠ ପଢୁନୁ ଇଏ ସିଏ ଯାଉଛୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମା ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରେ, ତ ଯା ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି। ତ ତାପରେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଖେଳ ଦେଖିଲା ପରେ, ପାଖ ଆଖ ଲୋକ ଯାଇ ବାପାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଖେଳୁଛି ଇଏ ଖେଳୁଛି, ଦେଖିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଘରେ, କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଖେଳ। ଠିକ ଅଛି, ଏବଂ ଧନ ରାଉତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମରି ବି ଓଡିଶାରେ, ବିକଜ ଏବେ ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ ବହୁତ ଉପରକୁ ଗଲାଣି, ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ ର ଲେଭୁଲ ବହୁତ ଏବେ ଅଲଗା, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଇଏସପିଏଲ ହଉ କି କିମ୍ବା ଆଇଏସସିଏଲ ହଉ, ଛୋଟୁ ଆକାଶ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେବାଶିଷ ପାଟସାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅସଲମ ଖାନ ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ରାଜା କୁସୁମ, ଛୋଟୁ ଆକାଶ ଏବଂ ରାଜା କୁସୁମ ତ ସେମିତିରେ ବି ଆଇଏସପିଏଲ ଖେଳିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ ଲେଭୁଲରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ବି ସାଥୀ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଖେଳିକି ଆସିଲେଣି, ତେବେ ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି କେବେ, ଭାବିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ମୁଁ ବି ଦିନେ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିବି? ନିହାତି ନିହାତି, ସବୁ ଯୋଉମାନେ ବି ଓଡିଶା ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଥିବ ଆଇଏସପିଏଲ ଖେଳିବା ପାଇଁ କି ଆଇଏସଏଲ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା, ମୋର ବି ଆଶା ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ଆଡକୁ, ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନବା, ବିକଜ ଧନ ରାଉତ ଶୋ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମତେ କହିଥିଲେ କି ଭାଇ ଆମେ ଯେତେ ଲିମିଟେଡ ଶୋ ଟା ରଖିବା, ବିକଜ ଧନ ରାଉତଙ୍କର କିଛି କାମ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଟିକେ ଲିମିଟ ରଖିବା ଶୋ କୁ, ବଟ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ଆଡକୁ। ଦର୍ଶକ ମାନେ ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ନିଜ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ରଖି ନିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନବା, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କୋଶ୍ଚିନ୍। ଆଇ ଏମ୍ ସୁଶାନ୍ତ, ଯେକି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଇ ଏମ୍ ସୁଶାନ୍ତ 55 ବବଲୁ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ, ବିକଜ ବବଲୁ ଦାସ ନମ୍ବର 1 ବ୍ୟାଟର କ ଆୱାର୍ଡ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି, କଣ କହିବେ? ବବୁଲାଇ କଣ କହିବି, ସବୁ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି, ନମ୍ବର 1 ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ, ସେ ଟିକେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିଜର୍ଭ। ଆପଣଙ୍କୁ
ବବୁଲ ଦାସ ଆକ୍ଚୁଆଲି नो डाउट ସେ ଡିଜର୍ଭ କରୁଛି ନମ୍ବର 1 ବ୍ୟାଟର। ସେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ପ୍ରାୟ 95% ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସେ ରନ୍ କରିଛି। ଆଉ ବହୁତ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁସିଆଲ ସିଚୁଏସନ ଥାଏ ଇମେଜ ର ସେ ସବୁବେଳେ ରନ୍ କରି ଦିଏ ଟିମ କୁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ସେ ମାନେ ଡିଜର୍ଭ କରୁଛି ନମ୍ବର 1 ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ହିସାବରେ। ଆଉ ବାକି ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଗଲେ ସେ ମୋର ବହୁତ କ୍ଲୋଜ। ଆମେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଏଇଠି ଫିଷ୍ଟ କରି ଖାଇଛୁ ଆମେ ତାର ମୋର ସାଙ୍ଗରେ। ତାର ମୋର ଆମେ ଦି ତିନିଟା କିଛି ପ୍ଲେୟର ଅଛୁ ଏଇଠି ଆମ ଘରେ ହିଁ ବାଡିରେ ହିଁ ରୋଷେଇ କରି ଫିଷ୍ଟି କରି ଖାଇଛୁ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ ସେ ମୋର। ଆଉ ବହୁତ କମେଡିଆନ ବି ସେ। ହଁ ସେଇଟା ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ତାଙ୍କ ଫେସ ରେ କିନ୍ତୁ ହସ ଥିବ। ହଁ ବବଲୁ ଦାସ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ହସୁଥିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଖାସ। ଦ ଓମ୍ ଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନବା ଲାଡେନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ଧଲ ସେ କେମିତିକା ପ୍ଲେୟର? ଲାଡେନ ଭାଇ ବିଷୟରେ ମାନେ ଏତିକି କହିବି କି ତା ଭଳିଆ କନଫିଡେଣ୍ଟ ପ୍ଲେୟର ମୁଁ ଲାଇଫରେ ଦେଖିନି। ସେ ଏତେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ସିଏ ମାନେ ମାନେ ଯୋଉଠି ଆମର 1% ଚାନ୍ସ ଥିବ ସିଏ ମେଣ୍ଡିସାଇ କିନ୍ତୁ ଲାଡେନ ଭାଇ ଆଉ ମେଣ୍ଡିସାଇ କୁହନ୍ତି ନା ଏଠୁ ଜିତି ହବ। ମାନେ ମ୍ୟାଚ ଏତେ ଜଲଦି ହାରନ୍ତିନି। ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଖାସ ବନାଏ। ଆଉ ଲାଡେନ ଭାଇ ବହୁତ ମୁଁ ଦେଖିଛି ତା କନଫିଡେନ୍ସ ତା ମାନେ ତା ଭଳିଆ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଲେବୁଲ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉ ପ୍ଲେୟର ଦେଖିନି। ସେ ଏମିତି ବି କୁହେ ପକା ମୁଁ 4-4ଟା କରି ମାରିଦେମି କିଛି ନାହିଁ 3-3ଟା କରି ମାରିଦେମି ଏତେ କନଫିଡେନ୍ସ ସାର୍। ଆଉ ସେ ବହୁତ ଜିଦିଆ ବି ବହୁତ ଜିଦିଆ କ୍ରିକେଟର। ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ଧଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ମିଷ୍ଟର ରାକୁଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇମେଜ 11 ଭଦ୍ରକ ଏ ସିଜନ ରେ ବହୁତ ସାରା ଚାମ୍ପିୟନ ହେଇଛି। 11ଟି ଚାମ୍ପିୟନସିପ ର ଟ୍ରଫି ଇମେଜ ପାଖରେ ଅଛି। ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ କୋଉଟା? କୋଉଠି ବେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା? ନା 8 ଚାମ୍ପିୟନ ସବୁ ହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆମେ ଚାମ୍ପିୟନ ହେଲୁ ଯୋଉ ଗଞ୍ଜାମରେ ଆମ ଟିମ ମାନେ କେହି ନଥିଲେ। ଟୋଟାଲ କେହି ନଥିଲେ କହିଲା ଭଳିଆ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ପିଲା ପ୍ରାୟ 95% ପିଲା ଆମର ଥିଲୁ ମାର୍କୋଣାରେ। ତାପରେ ବି ଟିମ ଜିତିଲା ସେଠି ଗୋଟେ ଦିନର 2ଟା ଚାମ୍ପିୟନ ହେଲୁ। ସେଦିନ ଟା ପୁରା ମେମୋରେବୁଲ ଡେ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ସେଦିନ। ଆମେ ହଁ ମୁଁ ତ ସେଇଦିନ ବବୁଲ ଆପଣ ଭାଇକି ଦି କଲ ଜାଗାରେ କରିକି ହିଁ ଯୋଉ ଚାମ୍ପିୟନ ଖୁସି। ହେଇଥିଲେ। ସେଦିନ ବବୁଲ ଭାଇର ମୋର କଲ ରେ ବହୁତ ସମୟ କଥା ହେଇଛୁ। ମୁଁ ଖେଳିକି ଫେରିଲୁ ସେମାନେ ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଟେ କଣ ଘର କାମ ଥିଲା ମୁଁ ମାର୍କୋଣାରୁ ବାଇକ ରେ ପଳେଇଆଇଲି ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ଟ୍ରଫି ଦିଆ ହେଇନଥିଲା ପଳେଇଆଇଲି। ବାଟରେ ବବୁଲ ଭାଇ ସହିତ ବହୁତ ସମୟ କଥା ହେଇଛି। ବହୁତ ସମୟ ଆଉ ବବୁଲ ଭାଇ ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଦିନଟା ଖୁସି ମାନେ ଆପଣ ଡେସକ୍ରାଇବ କରିପାରୁନି ୱାର୍ଡରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲୁ। ବହୁତ ଇନକ୍ରେଡିବଲ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ ବବଲୁ ଦାସ। ତାର ଜଷ୍ଟ ଭିଡିଓ ହିଁ ମୁଁ କାଲି ହିଁ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ତା ବିଷୟରେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ଇଟ ସତ୍ୟଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି କି ଚିନ୍ମୟ ନନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫେଭରେଟ କ୍ଲାସ ପ୍ଲେୟାର ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସେ ପସନ୍ଦ ଆସନ୍ତି? ନୋ ଡାଉଟ ସେ ଆଉ ବହୁତ ପର୍ସନାଲିଟି ବି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ। ମାନେ ଭଲ ମଣିଷ ହିସାବରେ ବହୁତ ଭଲ ସେ ମୁଁ ମିଶିଛି ଯେତିକି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଦ ଓମ୍ ଆପଣ ପ୍ଲିଜ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେଇପାରିବୁ। ମିଷ୍ଟର ତପୁନ କହୁଛନ୍ତି କି ଇମେଜ 11 ଭଦ୍ରକ ନେକ୍ସଟ ସିଜନ ଖେଳିବ କି ନାହିଁ? ହଁ ନୋ ଡାଉଟ ଖେଳିବ। ଅ ଅରୁଣ ଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ଅରୁଣ କ୍ରିକେଟ 28 ମିଷ୍ଟର 360 ଚୁଇଁ କାଳିଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ? ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ପସନ୍ଦ? ସେ ଆମ ଏଇ ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ଯାଇକି ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଏତେ ମିଶିନି ଯେହେତୁ ସିନିୟର ସେ ବହୁତ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏତେ କ୍ଲୋଜ ନୁହେଁ ମୁଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ବି ମିଶେ କି କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ସେ। ଠିକ ଅଛି ମିଷ୍ଟର ଶକ୍ତିଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଶଙ୍ଖାମି ପ୍ରିମିୟର ଲିଗରେ ଏ ସିଜନ 50 ବଲ୍ସ ର ଏକ ଫର୍ମାଟ ହେଇଥିଲା ସେ ଫର୍ମାଟ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ ଠିକ ଠାକ ଥିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲା ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ? ଭଲ ତ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଦି ତିନିଟା ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଲୁ ଅକ୍ୱାର୍ଡ ଫିଲ୍ ହେଲା ଯେ ଜାଣିପାରିନୁ କେତେ ଓଭର ଯାଇଛି କେତେଟା ବଲ୍ ଅଛି ସେଇ ହିସାବ ସଡନ ଲାଗିଲାନି। ତ ତାପରେ ଯୋଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଦିଟା ମ୍ୟାଚ ପରେ ତାପରେ ଏଜ ୟୁଜାଲ ହେଇଗଲା ଆମର ଖେଳିଲା ବେଳେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲାନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ବହୁତ ସାରା ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ଫେବରେଟ ଆସିଛି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜଣେ କହିଛନ୍ତି ଧନ ରାଉତ ଫେବରେଟ ପ୍ଲେୟାର ଠିକ ଅଛି। ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେବାଶିଷ ପାଟସାନୀ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ? ମିଷ୍ଟର ଅଲରାଉଣ୍ଡର। ହଁ ପାଟସାଣୀ ଭାଇ ସିଏ ବି ବବୁଲ ଭାଇଙ୍କ ଭଳିଆ ପ୍ଲେୟର। ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ପୋଟେନସିଆଲ ଅଛି ମାନେ ଲେଫ୍ଟି ଭିତରେ ସେ ବି ଜଣେ ମୋର ଫେଭରାଇଟ ଲେଫ୍ଟି। ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋଠୁ ସିନିୟର ନା ମୁଁ ଏତେ ପୁରା କ୍ଲୋଜ ନୁହେଁ।
ତାଙ୍କ ସହିତ କି ତାଙ୍କ ସହିତ ବସି କେବେ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ କମ ଖେଳିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କମ ଜାଣିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। नेक्स्ट मनु राउतकर है कि क्वेश्चन छोटू आकाश के विषय में कौन कहे, बिकॉज हम ओडिशा ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର କଥା, ବଡ ଲେଭେଲରେ ଖେଳିଛନ୍ତି, କଣ କହିବେ? ତ ତାଙ୍କଠୁ ହିଁ ଇନ୍ସପାୟାର ହଉଛନ୍ତି ପିଲା କି ନା ଜଣେ ଯଦି ଆମ ଭଳିଆ ଖେଳିକି ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିକି ଖେଳି ପାରୁଛି ତ କଣ ପାଇଁ ଆମେ ନୁହଁ, ତ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଇନ୍ସପିରେସନ। नेक्स्ट आर्यन पंडा विषय, बिकॉज आर्यन पंडा सह आप सब टॉस पकेक आसते, एक्चुअली कैप्टेन तो आर्यन पंडा, शायद आप आसते केवल माइक रे कहवाई, तो कौन आर्यन आपको डाकिकी नहीं जाती ना मेंढी साहेब पठाते कि जा तू भल कही पारिबु जा? मेंढी साही को तुम दी जण के जाओ टॉस पकेଇବା एटा केवल मेंढी साहब ही काम, यहाँ तो आम सब जानी पार्छु। बहुत सारा क्वेश्चन विश्वरंजन साहू का विषय में पचार खिलाड़ी शिबुना कहते कि चिन्हू विषय कौन कहे, ओडिशा डॉन का विषय? चिन्मयी को मु एसजी जेतला एसजी खेलुतला सेते बेले भी जानिथिली चिन्मयी को, से आसंती एसजी पटरू खेलिया पई, तो सेते बेलठू मु जानिची कि से माने जतिकी मु ता मिसिजी से सीनियर को रेस्पेक्ट दियंती सबू, किंतु जो जूनियर पिला मानु से हमकू माने मोटिवेट करंती कि खेली हबो, एमिति खेलले हबो, से कोंदी केतो डिमोटिवेट करंती, से पॉजिटिव पिला जण। लास्ट क्वेश्चन आज मिस्टर दीपक को तरफ आछि इमरान खान को विषय के भल कि कहबे इमरान खान को विषय? इमरान भाई विषय कौन कहमी, मु कहूँ तो आपन देखिया पई जाउथली जाकू से होजंती इमरान भाई, तो सब बेले ता माने तांको पई मन भीतर रेस्पेक्ट अछि आ रहइबो। बाकी इमरान भाई मोर ऑल टाइम फेवरेट, तो सब बेले जदी किए मते पचारे कि कोए तो माने आइडल, मु सब बेले इमरान भाई कोए, आ इमरान भाई मते बहुत पसंद। ठीक अच्छे, ये देखा तो दर्शक मान क्वेश्चन आंसर सेसन समाप्त होती। जदि आम बहुत सारा दर्शक मान क्वेश्चन नहीं पार्नु, बिकज आम पाखे समय लिमिट रही, तो आम क्वेश्चन नेक्स्ट जिते आम कौन एपिसोड आसो तो आम निश्चित नवा नेक्स्ट एपिसोड रे। किंतु बहुत बहुत धन्यवाद धन राउत। मेंढी से कुछ आम पाई नाही, मेंढी से कौन कहमी तुम विषय, तुमको टोटाल ओडिशा जानी मु कौन कहमी तुम विषय अधिका। निश्चित भाव मेंढी साइंग विषय आउ जिते कहले भी कम रही, किंतु नेक्स्ट जदि आम देखा धन राउत ग्रीन बॉल फॉर्मेट एत कम पाए, ग्रीन बॉल फॉर्मेट रे आपण कौन पाए देखा जाती जी रेड बॉल रे? सत कथा कहूँ आपको कि मुझे फास्ट जो पूरा सीधा बॉलिंग खेलुली, फास्ट दिन में जाकि मु जो रेड बॉल खेलिली सब ठीक अच्छे जानी पाइली टर्न किए कौन पकाउची कौन नहीं, हाथ रू थरे पाइली, किंतु नाइट रे मते प्रॉब्लम हैला कि मु हाथ रू रीड करि पाइलिनी बॉलटा, तो जो मते प्रॉब्लम हैला तला मु निजे मो आडू भी टीम को कहिची, जो टीम मते कांटेक्ट करन भाई मते ऑकवर्ड फील होउची कि जेतले मु पुनी प्रैक्टिस करूची, जेतले पुनी मु कंफर्टेबल हेबी नो डाउट मु खेलिया जीवी, आ मु प्रैक्टिस भी करूची, जदी ऊपर वाला टिके साथ देला तो निहाती खेली नो डाउट। ठीक अच्छे, ग्रीन बॉल फॉर्मेट भी आपण खेलंतु, रेड बॉल फॉर्मेट भी आपण खेलंतु, एते सारा टूर्नामेंट आपण खेलुचंती, जेते टूर्नामेंट हबो ओडिसा रे सेते भलो, खास करके प्लेयर मानक पई आपण का पई सबुटु बेस्ट टूर्नामेंट तथला किछि टूर्नामेंट को नेम नेबे, आमे कोनसी रैंक दबानी, किछटा नेम नियंती। बागड़िया कप फेवरेट देखली टूर्नामेंट, तापरे रहिला जो कमिरा कप भी सिटी लोक माने खाइबा पीबा आपण माने विश्वास करिवेनी, टोटल बा करिया खाइबा पिया दियंती कमिरा कप दुईटा टूर्नामेंट। आ आपण जो टूर्नामेंट कवर कले गंजाम, सेठी भी पूरा हाई फाई खाइबा दोतले, भलो खाइबा दोतले, आउ रहिया पई तो सब ठीक ठाक, गंजाम रे बढ़िया अरेंजमेंट हेतिला रहिया पई। ए दी तीनटा टूर्नामेंट भल लागिला, बाकी सब टूर्नामेंट देखो मेहनत करी सब टूर्नामेंट करछंती, कई माने गोटे दिनिया काम नुहे कि सांग सांग करदेले हेजिबो टूर्नामेंट, समस्त मेहनत करछंती टूर्नामेंट, सेमिति हम रैंकिंग करि परियानी, काको कार मेहनत रो वैल्यू हम देई परियानी, तो टूर्नामेंट प्राय ओवरऑल भलो। मु तो फर्स्ट टाइम ऑल ओडिशा खेलली, भलो टूर्नामेंट थिला। ठीक अच्छे, ओडिशा टेनिस 2.0 जे कि कहउछंती इमेज 11 रो जने टॉप फैन, आपनको भाई बहुत बहुत स्वागत इंस्टाग्राम शो को। नेक्स्ट जदि हम देखिबा गोटे आपण एते सारा बॉलर को फेस करथबे, एते बड़ा बड़ा शॉट्स आपण खेली पारथबे, छक्का चौका मारुछंती, एमिति गोटे बॉलर थिबो जहां सामने रे कि आपण को
डर आसीबो कि भाई भाई एई बोलरटा आसला आपको टिके जगिकी खेलनवाटा बहुत बेटर हबो किए से बोलर जाको आपण सम्मान म- दियंती। ମତେ ଏଇ ବର୍ଷ 2 ଜଣ 3 ଜଣ ବୋଲର ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ରାଜୁ ଭାଇ, କୌଶଳ ରାଜୁ ଭାଇ। ତ ଫାଷ୍ଟ ତ ପୁରସ୍କାର ଖେଳିଲି ଆସୁ କିଛି ବୁଝି ପାରିନି ରୁଗୁଡି ପାରିଲେ ଲେଗ ସାଇଡ ର ବଲ୍ ଟା ଅଫ ସାଇଡ ପଳେଇଲା, କିଛି ବୁଝି ବି ପାରିନି କଣ ଖେଳିବି କଣ ନାହିଁ। ସିଏ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଲେ। ବାକି ତାପରେ ମତେ କଷ୍ଟ ଦେଲା ରଗଡା ମାନସ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମତେ यस ଖେଳିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଲା। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ଏଗନେଷ୍ଟ ଏତେ ମାନେ ବଡ ଓଭର ମାରିନି କି ରନ୍ ଏତେ ହାଇ ଫାଇ କରିନି। ତାପରେ ମତେ ଏଥର ବହୁତ ଥର ଆଉଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ପାଲ ଭାଇ ମତେ ବହୁତ ଥର ଆଉଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ 3 ଜଣ ମତେ ଟିକେ ଏଥର ଏଇ ସିଜନରେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ठीक अच्छे पुष्कराजु रगड़ा मानस एंड सौम्य पाल 3 bowlers ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ରଗଡ଼ା ମାନସ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟର ହିସାବରେ ହିଁ ଠିକ ସେ କହିପାରିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣଟା ପକାନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଓଲଟା କଣ ପକାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ ହଁ କିଛି ଅଲଗା ପକାନ୍ତି? ଉଲ୍ଟା ହିଁ ପକାନ୍ତି ସେ। ଉଲ୍ଟାରେ ସେଦିନ ତାଙ୍କ ବଲ୍ ଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ବାଉନ୍ସ ହୁଏ। ଦେଖିବେ ଓହୋ ଟର୍ନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଟର୍ନ ଆଉ ତାଙ୍କ ଟର୍ନ ଭିତରେ ତଫାତ ହଉଛି ତା ଯୋଉ ରଗଡାଇର ବଲ୍ ଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ବାଉନ୍ସ ହୁଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଖେଳିବାକୁ ମତେ ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ଅକୱାର୍ଡ ହୁଏ। ତାପରେ ବଡ ଟର୍ନ ତାର ଉଲଟେଇକି ପକାଏ ସେମିତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମତେ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଗ୍ରେଟ୍ ଏବଂ ରଗଡ଼ା ମାନସ ସେମିତିରେ ବି ଏସଏଚଜି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ନମ୍ବର 1 ବୋଲର ଆୱାର୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଠିକ ଅଛି। ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଏବେ ଜାଣିଲୁ ଶିଖିଲୁ ବି କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିକି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି କେମିତି ଆପଣ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଟିମରେ ଅଛନ୍ତି। ଅ ଠିକ ଅଛି ବହୁତ ସାରା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲୁ ଏକ ଛୋଟ ରାପିଡ ଫାୟାର କରିବା ତାପରେ ଆମେ ବିଦାୟ ନେବା ବିକଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅ ମୂଲ୍ୟବାନ ରହିଛି। ରାପିଡ ଫାୟାର ଆମେ ଥିବା ରାପିଡ ଫାୟାରରେ ଆପଣ କିଛି ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କ ଟ୍ୟାଗ ଦେବି ଆପଣ ସେ ଟ୍ୟାଗ ଜାଗାରେ ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କ ନେମ୍ ଦେବେ कि को प्लेयर को एक लाख की से तो बेस्ट कवर ड्राइव ଅଜୟ ରାଉତ। अजय राउत मिस्टर क्लास ମିଷ୍ଟର କ୍ଲାସ ଜଗନାଇ। जगन उत्कल केसरी राउत ओके द नेक्स्ट इज बेस्ट पावर हिटर ବେଷ୍ଟ ପାୱାର ହିଟର ମୋର ଯୋଉ ରମେଶ ମେଲକା। स्मेल का गोटे बढ़िया यूनिक ना अपन नहीं बेस्ट विकेट कीपर ଅଜୟ ରାଉତ। अजय राउत बेस्ट विकेट कीपर बेस्ट ऑलराउंडर अपन हिसाब ବେଷ୍ଟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ମେଣ୍ଡି ସାହି ଆଉ ଲାଡେ ନାଇ ଦି ଜଣ ସେମ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ। ठीक अच्छे एंड मिस्टर डिपेंडेबल ଯାହା ଉପରେ ଟିମ୍ ସବୁବେଳେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ମୁଁ ଅଲ୍ ଓଭର ଅଲ୍ ଟିମ୍ସ କଥା କହୁଛି। ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଇମରାନ ଖାନ। ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଆଣ୍ଡ ଇମରାନ ଖାନ ତ ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ବେଷ୍ଟ ଫିନିସର କିଏ? ବେଷ୍ଟ ଫିନିସର ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କିଏ ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ଫିନିସିଂ ଟଚ୍ ଦେଇପାରିବେ ଟିମ୍ ସହ ଦେଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଟିପୁ ସୁଲତାନ। କିନ୍ତୁ ସୁଲତାନ ଇଜ ଦ ବେଷ୍ଟ ଫିନିସର ଓକେ। ତ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିଲୁ ଟାଇମ ତ ଏବେ ଆମ ପାଖରେ କମ ରହିଛି ଫାଷ୍ଟ ଏପିସୋଡ ବି ବହୁତ ଭଲ ଯାଇଛି। 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହ ଆଜି ଯୋଡି ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ କୁ ଯିବ ଆହୁରି ବି ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ମୋ କଥା ରଖିକି ଆଜି ଆମ ଶୋରେ ଜଏନ କରିଥିବାରୁ ଫାଷ୍ଟ ଏପିସୋଡ ଏଇ ଯୋଉ ଏପିସୋଡ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବି ବହୁତ ଭଲ ଯାଉ ନେକ୍ସଟ ସିଜନ ଆପଣ ଆହୁରି ଭଲ ଖେଳନ୍ତୁ ଭଲ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଟିମକୁ ଆହୁରି ସକ୍ସେସ କରାନ୍ତୁ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଧନ ରାଉତ ଆପଣ ଫ୍ୟାନ ମାନଙ୍କୁ କଣ କହିକି ଯିବେ ଲାଷ୍ଟ ଦିପଦ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ କଣ କହିକି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଫାଷ୍ଟ କଥା ମୁଁ କହିବି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟ ଆମେ ଖେଳୁଛୁ ସବୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆ ଲୋକ ଯଦି ନ ଦେଖିବେ ଆମେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବୁନି। ଟୋଟାଲ ଆଚ୍ଛା ସେ ଯୋଉ ଯେକୌଣସି ଟିମ୍ ହଉ ସବୁ କିଛି ର ଶ୍ରେୟ ହଉଛି ଯୋଉ ଫ୍ୟାନ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଫ୍ୟାନ ନୁହେଁ ସେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଭଳିଆ ମଣିଷ ତ ଭାଇ ଭଳିଆ ହେବେ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ ଆମେ ଖେଳୁଛୁ। ଆଉ ସେମାନେ ଏନକରେଜ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିତରୁ ଆଗ୍ରହ ଆସୁଛି ଯେ ହଁ ଖେଳିବୁ। ତ ମୁଁ ସବୁ ପୁରା କ୍ରିକେଟର ସବୁ କିଛି ଶ୍ରେୟ ଦେବି ତ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିନା କ୍ରିକେଟ କିଛି ନାହିଁ। ଇଟ୍ସ ରାଇଟ୍ ବିକଜ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ନୂଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଇଛି କେତେ ସାରା ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କୁ ଖେଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ
ବହୁତ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗେ ନାଇଟ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଡେ ହଉ, ଯୋଉଟା ଏକ ଭଲ କଥା କି ଅ, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଫ୍ୟାମିଲି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅଲ୍ ଓଡିଶା ଏକ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଯୋଉଠିକି ବି ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଯଦି ଏତେ ଲୋକ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ଆଠୁ ବଡ କଥା, ଆଠୁ ଖୁସିର କଥା ଆଉ କଣ ବା ହେଇପାରେ। ନିହାତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଧନ ରାଉତ, ଆପଣ ଆଜି ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଟାଇମ ଆମକୁ ଦେଲେ, ଟାଇମ ସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମଧ୍ୟ ମତେ ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇକି। ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ମତେ ଆଜି ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଶିଖିଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ତ ଆମେ ଏଠୁ ବିଦାୟ ନେବା ଧନ ରାଉତ, ଆଉ କିଛି କହିବେ? ନାଇଁ, ଏତିକି କହିବି ଠିକ କି ଅଛି। କ୍ରିକେଟ ବାଣୀ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଆମକୁ ଲୋକ କେତେ ଜଣ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବି ନିହାତି ଅବଦାନ ରହୁଛି ମାନେ ଓଡିଶା ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆପଣ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଓଡିଶା ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ ଏତେ ଆଗକୁ ଯାଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହବ କୌଣସି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ, କୌଣସି ମ୍ୟାଚରେ। ରିସେଣ୍ଟଲି ଏବେ ତ ବହୁତ ସାରା ମନସୁନ ବି ହବାକୁ ଲାଗିଲାଣି, ତ ଅକ୍ସିଜେନ ତ ନାହିଁ। ବାସ୍ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ବିଦାୟ ନେବା ଧନ ରାଉତ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।